सुनिया। नाम दे सुनने करके बंदे दे अंदर सत, संतोख, ज्ञान, दया, धर्म, विचार, खेमा, धीरज सारे गुण जिहड़े ने नाम दे बूटे नूं लगदे ने। इत्थे दुनिया च आपां अड अड बूटे बीजदे आ, अंब दा वखरा, आड़ू दा वखरा, अनार दा वखरा, पर ये नाम दे बूटे नूं सारे गुण इकट्ठे ही लग जाते हैं। जिथे नाम आ जाए उथे सुते सिद्धी बंदा अपने आप ही सत प्रतगी हो जाता, संतोखी हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। सिर्फ नाम नूं सुनना है, बस नाम दे सुनन नाल ही इन्नियां चीज़ां हिरदे च प्रगट हो जांदियां। जे सत रखण वालिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ सत कित्थों मिलिया, वो कहता भाई मैं श्रवण किया, कथा कीर्तन नाम, तां मैनूं सत मिलिया। सो बाबा दीप सिंह जी जति सती संतोखी ज्ञानी महापुरुष सत रखण वाले, जद 30,000 लड़कियां छड़ा लियां, फिर अखीर ते जाके चंबे वाले राजे की दोहती, सो जिहड़ी अत्यंत ही पद्मनी सी, बहुत सुंदर सी, सिंह कहते बाबा जी इन्हूं तां तुसीं छड्ड के आओ, नहीं जानी किसी का मन डोल जाए। बाबा जी कहते मैं छड्ड तां आवांगा पर 5 सिंह नाल लैके जावांगा। जे बंदे दे मन च बेईमानी होवे ना, वो कहना कोई नहीं मैं कल्ला ही छड्ड आऊँगा। पर यह जति सती संतोखियां की वार्तालाप है भी जिहड़ी आपां ने ग्रहण करनी सुन के। कहते नहीं भाई 5 सिंह मेरे नाल जाणगे, क्योंकि गुरु ने कहा 5 सिंह किला हुंदा, मैं किले विच रह के जाऊँगा। सत रखिया उन्होंने, पुराणियां विचों संतोख रखिया, चुणक ऋषि ने, परमेश्वर ने उन्होंने परखिया। सो 7 दिन का भुखा इस्त्री समेत लड़की नाल है, थोड़े जे चौल मिले, कुंडा सोटा लैके वो चौल रगड़े चंगी तरह, विच पानी पाया, शक्कर पाई, शरदाई जी बना के 4 बाटे तैयार करके पीण लगे। एक बाटा परमेश्वर के नाम का कढ़ता, 3 आप पीण लगे। परमेश्वर ने सोचा परख लईए दी, संतोखी तो बड़ा सुनिया इनू। परख लैण वास्ते जो आए, ब्राह्मण का रूप धारिया, कहते बई कुछ खाण नूं मिलेगा, कहते आ एक बाटा परमेश्वर के नाम का कढ़िया लै लो। पी के कहते मैं असल च ना कई दिन का भुखा, ये नाल तां मेरी जाड़ भी गिल्ली नहीं हुई, होर दिओ। चुणक ऋषि ने फिर अपने वाला बाटा दे, तो चलो मैं फिर होर पी लां कितों। कहना जी मेरे तां ले तृप्ति नहीं हुई। फिर वो इस्त्री कहनी चलो मेरे वाला बाटा पी लो। कहता भी रज जा माड़ा जा आया, जा आ जड़ा बाटा एक होर पिया ये भी मैनू दे देंदे, वो उन्होंने लड़की का सी। कहने चलो ये भी पी लो। जो पी लिया तो परमेश्वर कह लगे भी हुण तू की करेगा, कित्थों लेगा, कित्थों खाएगा। तो चुणक ऋषि कह लग्या मैनू आपे परमेश्वर देवेगा। जदों इन्नी गल देखी कि इन्ना विश्वास है इस बंदे का, वो परमेश्वर ने 7 दिन भुखा आप ही रखिया सी उन्होंने, भी एवें अपने आप को कोई भगत कहाउण लग जाते हैं, कोई संतोखी कहाउण लग जाता। देखिए तो सही किन्ना क संतोखी है। जदों जाके परमेश्वर ने पूछया, कहने मैनू आपे वाहिगुरु होर देवेगा, परमेश्वर देवेगा। परमेश्वर खुश हो के प्रगट हो गए। फिर उन्होंने गल नाल ला लिया, धन है चुणक ऋषि तू बड़ा संतोखी, मैं तेनू सुनिया सी तेरा नाम भी बड़ा संतोखी है। जे चुणक ऋषि भी पूछिए तुहानू संतोख कित्थों मिलिया, तो वह भी कहेगा सुनिया, मैं भी नाम नू ही सुनिया भरावो, नाम सुन के मेरे हिरदे च संतोख आ गया। ज्ञान, हुण ज्ञान की प्राप्ति वालियां नू पूछिए, ब्रह्म ज्ञानियां नू पूछिए, जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किन्नी गुणी। सुहागणियां कोल चलीए, ब्रह्म ज्ञानियां कोल चलीए, तुहानू ज्ञान कित्थों होया। कहते मैनू तो आप नहीं पता लग्या, बस मैं तो वाहिगुरू 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 करदा सी बैठा, आपे ज्ञान हो गया।
ਨਾਮ ਨੇ ਆਪੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗਊ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਜਗਤਮਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਤਾ, ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਜਗਤਮਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਗਤਮਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਊ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਧਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗਊ ਲਿਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲੇ ਤੋਂ। ਜਦ ਉਹ ਚੱਲੀ ਗਊ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਾਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੰਨਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ 12 ਵੱਜ ਕੇ ਬਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਹਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਬਸ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਛਕਾਈ ਜਾਣਾ, ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਛਕਾਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਮੇਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੂਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਚੂੜਾ ਲੈਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਈ ਦਿਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸਤਰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਛਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ
ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਪੰਜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰਛਾ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬਰਛਾ ਕੱਢਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਰਬੇਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਤਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੀਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਈ। ਨੀਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੌੜ ਚੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ 'ਚ ਮਾਰੇ, ਪੱਥਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਰਬੇਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤਰਬੇਣੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਰਬੇਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 68 ਤੀਰਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ 68 ਤੀਰਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ, ਇੱਕ 68 ਤੀਰਥ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਾਮ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ।
ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਣ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਣ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾ ਕਥਾ ਚਾਹੋ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜੁੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਉਸਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਲਏ ਚਰਨ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਕਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਬਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੋੜ ਲਿਆਈਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ
श्रवण करन नाल ही ध्यान लग जाता। जिवें कथा विच अपना मन किते नहीं जाता, क्योंकि कथा नूं आपां श्रवण करते हैं, सुनते हैं, कीर्तन नूं सुनते हैं, पर जदों अपना नितनेम करते हैं उदों उहनूं सुनते नहीं। बस यही कमी अपने विच, ये दूर कर लो भी अपने नितनेम नूं थोड़ा थोड़ा बोल के, जे स्पष्ट अखर बोले जाण उहदे विच ज़्यादा फायदा है। जिहड़ा स्पीड ते पाठ करना है वो क्योंकि अखर की बनावट नहीं सामने आउंदी, जब तक अखर की बनावट सामने नहीं आउंदी उद तक मन की एकाग्रता नहीं होंदी। इस करके जिन्नी भी बाणी बोलनी है बोल के ज़्यादा आनंद आउंदा है। वो फिर गांह दी स्टेजां ने जिहड़ियां तुसीं पहलां ही पुछण लग जांदे भी फिर इस तरह हले तो सिर्फ पहली क्लास सुन के बाणी पढ़नी, सुनन विच ज़्यादा आनंद है। बस यही वड्डी चीज़ है कि गुरबाणी नूं सुनी जाओ, सुनी जाओ। सुनिया सरा गुणा के गाह, सुनिया सुनन दे नाल ही पता लगता है ये सरा दा भाव है, तीर है, ये गुणा चिल्ला है। तीर कमान, तीर कमान दे विच चिल्ला जिथे तीर चढ़ाउणा है। गाह दा अर्थ है मुठा, जिन्हों पकड़ के तीर चलाउने हैं। ये सुन के ही पता लगता शस्त्रधारियां नूं। किसी भी चीज़ नूं जद तक आपां किसी नूं दसदे नहीं, वो सुनदा नहीं, उदों तक उहनूं पता नहीं लगता कि ये की है। श्रवण सारे नालों वड्डी चीज़ है। हुण जिहड़े ने तीर अंदाजी करन वाले, तीर चलाउण वाले, उन्हां ने भी यही गल कही है, ये सारा कुछ श्रवण दे नाल ही हुंदा। नाम श्रवण करके ही बंदे दे अंदर विद्या आउंदी है। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या, संगीत विद्या, तैराकी दी विद्या, 14 विद्या संसार दियां नाम दे अधीन हैं। जिहड़ा बंदा नाम जपण लग जांदा उहनूं ये विद्या प्राप्त हो जाती है। हुण आपां ने चलाउणा नाम दा तीर। हुण अणियाले अणिया राम राजे अणी वाला तीर चलाउणा। सो सतगुरु महाराज कहने नाम दे श्रवण करन दे नाल इंसान नूं सारियां नालों वड्डा तीर प्राप्त हुंदा। सो इहदे विच जिहड़ी आत्म विषैणी बुद्धि अपनी ये कमान बन जाती है। सो इस प्रकार निश्चय का मुठा शब्द विच जिहड़ी सुरती लाउणी है तीर बन जाता है। इहने लक्ष्य ते पहुंचना अपने ते निशाने ते। गाह, गाह दा अर्थ है निशाना, लक्ष्य। जदों अपने कोले आत्म विषैणी बुद्धि रूपी कमान आ जाती है तो उदों अपने कोले जिहड़ा तीर है, जिहड़ी सुरती दा बिरती दा लगना परमात्मा वल नूं तीर वांगू सिद्धी हो के जदों उधर नूं अपनी बिरती लग जाती है तो निश्चय दा मुठा अपने कोल हुंदा है। तो गाह लक्ष्य दे उत्ते सामने जाके निशाने ते तीर वजदा, शब्द अते सुरत दा मिलाप हो जाता। सतगुरु महाराज समझाउंदे ने कि श्रवण करन दे इन्ने लाभ ने, महिमा है। गुणा, गुणा का अर्थ है गुण, जिहड़े गुण ने सत संतोख दया धर्म विचार। गाह का अर्थ है अस्थान, सरा का अर्थ है सरोवर। जिहड़े नाम नूं श्रवण करते ने वो शुभ गुणा के सरोवर ही बन जाते हैं। पहले नंबर ते सतगुरु, दूजे नंबर ते ब्रह्म ज्ञानी, तीसरे उत्ते सतसंगत। नाम दे श्रवण करने करके शुभ गुणा दे सरोवर बन जाइदा अथवा अस्थान बन जाइदा। सत संतोख दया धर्म विचार सतसंगत विचों मिल जाता। सतगुरु जी के पास है, ब्रह्म ज्ञानी के पास है। इयों सरा गुणा के गाह, वो जिहड़ा बंदा गुणा का ही गाह बन जाता, गुणा का स्थान बन जाता। हुण गल आ गई अवगुणा की।
ਔਗਣ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਗਤੀ ਨੇ ਦਬਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਧਰਲੀ ਉੱਧਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰਸ ਰੂਪ ਗੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਬਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ